ہوتا 50, اور جب ٹاپ پہ آٹا جو مہنگا ہوتا ہے سندھ میں ہوتا ہے 9,000 ٹن ڈیلی ریلیز کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا. وجہ 8 باڈی کی جو مل ہے اس سے 20 لاکھ روپے ماہانہ رشوت لی جاتی ہے اور 12 باڈی کی مل سے 30 لاکھ روپے سالانہ رشوت لی جاتی ہے. جب مارکیٹ کی قیمت کا اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ڈفرنس بڑھ جاتا ہے پھر باقاعدہ آدھا آدھا کیا جاتا ہے اور کنزیومر کو نہیں دی جاتی. وہ مارکیٹ میں جا کے گندم بیچ دی جاتی ہے, گندم شارٹ رکھی جاتی ہے. اس میں ایک جو سکیم ابھی کل آیا ہے اس میں کیا نام ہے تازہ یہ ہے ڈان کا جو سکیم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یو کین سے کہ ڈان کے سکیم میں دادو ضلع میں میرانی صاحب ہے, منصور میرانی ڈی ایف او تھے. ان کے 6 ماتحتوں نے 3,50,000 بوری وہاں گندم پڑی تھی. 3,50,000 بوری میں سے 1.5 لاکھ بوری غائب کر دی. 3,50,000 بوری میں 1.5 لاکھ بوری انہوں نے غائب کر دی. انہوں نے اس کی انکوائری کی اور ہی فاؤنڈ دیم گلٹی, اور ان کو جا کے بتایا اپنے سیکٹری کو کہ جناب 3.5 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ بوری غائب ہو گئی ہے, مارکیٹ میں انہوں نے بیچ دی ہے. پھر اس پہ ان کا MP تھا مجیب الحق, اس نے پریس کانفرنس کی. پھر وہاں پہ لیاقت جتوئی نے پریس کانفرنس کی کہ دادو میں آٹا اس لیے شارٹ ہوا ہے. سیکٹری کو جا کے بتایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو منصور میرانی تھا جو DFO تھا اسے سروس سے ریموو کر دیا گیا, اسے ٹرانسفر کر دیا گیا, جس نے بتایا کہ 100 کلو کی 1.5 لاکھ بوری جو ہے 3.5 لاکھ میں غائب ہو گئی ہے. یہ جو آپ بعضوں کا دیکھتے ہیں کہ جناب وہ بارش سے یا فلڈ سے گندم ضائع ہو گئی ہے, یہ ہو گیا, اس میں مطلب چوہے کھا گئے ہیں, نہ چوہے کھاتے ہیں نہ فلڈ سے ضائع ہوتی ہے, وہ ٹوٹل کی ٹوٹل چوری ہوتی ہے. اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو 50 ارب کی سبسڈی ہے اس کے علاوہ ہے, جو چوری ہے یہ 50 ارب کی سبسڈی سے علاوہ ہے. یہاں پہ جب ایک صرف آٹے کی مد میں اگر 50 ارب کی چوری ہوگی تو یا آپ پہلے گندم غائب ہوگی 13 لاکھ ٹن میں سے آدھی غائب ہو جائے تو پھر سندھ ہاؤس سجانا آسان ہے, پنجاب میں آگے ووٹ خریدنا آسان ہے. پھر آپ کہہ رہے بڑے بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے عجیب کپڑوں والے لوگوں کو بھی خریدا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بڑے بڑے امیر لوگوں کو بھی خریدا جا سکتا ہے. دس از ون تھنگ کہ ایک جو سکیم آیا ہے یہ پورے سندھ کے آپ کہہ رہے 13 لاکھ ٹن گندم جو ہے اس کا سکیم ہے, پورے کے پورے سکیم ہے یہ 1400 روپے فی من. اور دوسری بات یہ کہ جو غائب ہوتی ہے, 2 باتیں. تیسری جو فلڈ میں ضائع ہوتی ہے. یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ دادو میں جو سیلاب آیا ہے 1.5 لاکھ بوری اس میں ضائع ہو گئی ہے. جب ان کی انکوائری ہوئی انٹرنل تو منصور آپ کہہ لیں میرانی نے انکوائری کی تو اس میں غائب اپنے کوئی ایک بوری بھی فلڈ میں ضائع نہیں سی ہوئی تھی, بلکہ وہ ساری کی ساری چوری ہوئی, مارکیٹ میں بیچی گئی اور مارکیٹ نے آگے 145 روپے کلو بیچ دی. اچھا, دوسرا تازہ سکیم جو ہے وہ یہ ہوا ہے, سارے ذرا اس کو غور سے دیکھنا, بڑے آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں اس وقت گھی کے جو ایکسٹریکشن پلانٹس ہیں 250 ہیں. 250 پاکستان میں گھی ملے ہیں, 250 ہی بند ہیں, 250 ہی بند ہو گئی ہیں. بند ہونے کی وجہ کیا ہے کہ 18 ارب روپے کا ایک جہاز آتا ہے سویابین یا کینولا لے کے, 18 ارب کا ایک جہاز. اس وقت 10 جہاز مارکیٹ میں پچھلے 2 مہینے سے کھڑے ہیں. 200 ارب روپے کا سویابین اور کینولا اور یہ یو کین سے کہ یہ جو پام آئل کا جو میل ہے یہ لے کے جہاز کھڑے ہیں پورٹ پہ, گورنمنٹ ریلیز نہیں کر رہی. ان کو ڈیمیج بھی پڑ رہا ہے, ان کو پیسے بھی پڑ رہے ہیں, اور اس کا آگے نتیجہ جو ہے کہ دنیا میں $1,600-1700 جو گھی تھا وہ $1700 سے کم ہو کے $900 پہ آ گیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی مارکیٹ میں گھی سستا نہیں ہوا بلکہ مہنگا ہوا ہے. جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آدھی قیمت پہ آ گیا ہے وہ پاکستان میں مہنگا ہوا ہے. وجہ اس کی سپلائی جو رک گئی, 200 جو 250 کارخانہ جو ہے وہ بند ہو گیا. دوسرا یہ ہوا کہ جو پولٹری فیڈ تھی یا اینیمل فیڈ اور پولٹری فیڈ, ہم تقریباً 50 بلین لیٹر دودھ پیدا کرتے ہیں پاکستان میں. 50 بلین لیٹر ہم دودھ پیدا کرتے ہیں پاکستان میں. جو ونڈا تھا جس دن عمران خان کی گورنمنٹ گئی, پاکستان میں ونڈے کی قیمت تھی 1600 روپیہ فی بیگ. برانڈ مختلف تھے, کوئی 1600 بھی 1700 بھی تھا. آج ونڈے کی قیمت ہے 3100 سے لے کے 3400 روپے فی بیگ. 40 کلو کا بیگ 3100 روپے سے لے کے 3400 کا بک رہا ہے. وجہ یہ تینوں چیزیں نہیں مل رہی, سویابین میل, کینولا میل اور پام آئل میل. اور پولٹری کی جو فیڈ تھی, پولٹری فیڈ جو ہے,
पोल्ट्री फीड की उस दिन कीमत थी 4500 रुपया, आज पोल्ट्री फीड की कीमत है 7100 रुपया। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ जो पेरेंट फ्लाक है, जिससे चूजा निकलता है एक दिन का, जो अंडे देता है, वो पाकिस्तान में होता है 1,25,00,000 से लेके 1,35,00,000। 1,25,00,000 बर्ड से लेके 1,35,00,000 होता है, वो लोग ज़बा कर रहे हैं, अब रह गया 45 लाख। पेरेंट फ्लाक जो था पाकिस्तान में पोल्ट्री का, जो 1,35,00,000 होता है, वो फीड महंगी होने की वजह से वो ज़बा हो रहा है, अब रह गया 45 लाख। मतलब अब आइंदा चूजा नहीं मिला करेगा, महंगा हो जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान में डेली 4 करोड़ अंडा पैदा होता है, 4 करोड़ अंडा डेली पैदा होता है, अब पैदा हो रहा है 2.25 करोड़। 2.25 करोड़ अंडा पैदा हो रहा है। वजह पोल्ट्री की फीड जो है वो जब 7100 रुपये हुई है या अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए पोल्ट्री को रखना मुमकिन नहीं रहा। मैंने जुलाई में कहा था, एक सेमिनार था इस्लामाबाद में, तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान या वी आर हेडिंग टुवर्ड द स्टारवेशन, हम कहत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट, शौकत तरीन साहब भी थे, बाकी भी लोग थे, खान साहब ने हेड किया, तो मुझे काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट बाद में आया कि जी आपने किस बुनियाद पे कहा है, हमने आपकी रेपुटेशन ठीक सुनी है, आपकी रेपुटेशन ठीक है, तो आप बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, तो आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि हम कैद की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने उन्हें कुछ बातें बताई, तो वो उनको यकीन नहीं आ रहा था, कहते जी बात तो ठीक है आपकी, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि हम कैद की तरफ बढ़ रहे हैं। सो हर चीज़ का इम्पैक्ट थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मैंने बात की कि पेरेंट फ्लाक जो है 1,35,00,000 वाला 45 लाख पे आ गया है, जिस तरह मैंने, और उसका नतीजा क्या आ रहा है कि आपका जो अंडा 4 करोड़ रोजाना पैदा होता था वो 2.25 करोड़ रह गया है। और इसी तरह अगले साल जो इसका इम्पैक्ट है फर्दर बढ़ जाएगा। या घी मैंने बताया कि $1,600 से कम होके आ गया है आप कह रहे हैं $900 पे, लेकिन पाकिस्तान में रेट बढ़ रहा है। अगली बात जो है इंपॉर्टेंट, इस वक्त मैं समझता हूं सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए नंबर 1 इशू बन गया फूड सिक्योरिटी का, नंबर 1 इशू बन गया फूड सिक्योरिटी का। अभी ये लोकल कैलकुलेशन होती है कि जितना डॉलर बढ़े उसका 1.5 टाइम महंगाई बढ़ती है। अब आपका डॉलर था 230 रुपए का या 25 का, 25 के बजाय ये जा रहा है 280-85 पे। ये बढ़ेगा तकरीबन कोई आप कह रहे हैं 25%। 25% जो डॉलर बढ़ेगा तो इसका मतलब 37% डॉलर का इंपैक्ट आएगा। सो आप दूसरा इंपैक्ट आएगा आपके पास आईएमएफ का, कि आईएमएफ जो आपको पेट्रोलियम में लेवी लगनी थी 800-850 अरब, 850 में हमने 6 महीने में वसूल किया सिर्फ 200, 650 अरब अभी मजीद वसूल करना है। सो दो इस वक्त, जिसे कहते बाहुबिल्ले, दो इस वक्त कह ले बदमाश जो हमारे सामने खड़े हैं मुंह खोल के, एक का नाम है डॉलर और दूसरे का नाम है आईएमएफ। दोनों की अपनी अपनी वजह से महंगाई हो रही है। डॉलर की जितना वो डेप्रिशिएट हुआ है 1.5 टाइम, और आईएमएफ जो है उसकी जो अपनी शरायत है उसकी बुनियाद पे महंगाई इस वक्त वाकई, जिसे कहते हैं दुनिया में कहते हैं हंगर होती क्या है। हंगर की 4 बुनियादी चीजें हैं। भूख 4 वजह से आती है। नंबर 1 अवेलेबिलिटी, नंबर 2 अफोर्डेबिलिटी, कि आप खरीद भी सकते हैं या नहीं खरीद सकते, नंबर 3 होता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर 4 है उसकी सेफ्टी। ये 4 पिलर की बुनियाद पे खड़ी होती है हंगर। अब 4 पिलर में से सबसे बड़ा जो खतरनाक पिलर होता है या अहम होता है वो होता है अफोर्डेबिलिटी, कि जी आपके पास मतलब स्टोर अगर भरे भी हैं तो अगर आप खरीद नहीं सकते तो आप भूखे हैं। सो अफोर्डेबिलिटी खुराक की जो है, ये जो अभी फर्क ने बताया कि 39% हो गई है, इट्स गोइंग टुवर्ड 60%। और ये ऐसी गवर्नमेंट है, ये ऐसी माशाल्लाह क्रिमिनल की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। नॉर्मली महंगाई हर साल होती है, लेकिन जितनी महंगाई होती है उसके लगभग या उससे ज्यादा इनकम बढ़ती है। दुनिया में जो अमीर लोग हुए हैं, कारें ज्यादा आई, मोटरसाइकिल आए, कारें, कपड़े बेहतर हुए, वजह यह कि जितनी महंगाई बढ़ती है उससे ज्यादा इनकम बढ़ती है। ये पहली बार हुआ है कि आपकी इनकम कम हुई है और महंगाई बढ़ी है। 60%, 50, 40, 50, 60 की तरफ महंगाई बढ़ रही है और इनकम, 7 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे गए, इंडस्ट्री बंद हो रही है। मुझे नहीं समझ आ रही कि कोई एजेंडा है, साजिश है, कोई एग्रीमेंट है, कोई गद्दारी है, क्या है। और अगर सारे इतने कंफर्टेबल हैं कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि 1.5 लाख बोरी सिर्फ एक जिले से गायब हुई है, जिस जिले से 1.5 लाख बोरी गायब हुई है, वहां जब शिकायत की है तो ना मुराद अली शाह ने सुनी है ना बिलावल ने। मंसूर आप कह रहे मीरानी गया है बिलावल के पास, वो गया है मुराद अली शाह के पास, सेक्रेटरी के पास, तो उन्होंने उसको रिप्लेस किया, ना कि चोरी करने वालों को। और हमारे कुछ तबकात का, हमारे कुछ क्वार्टर का वो फेवरेट बच्चा है कि जनाब इसे वजीर आज़म बनाना है, जिसके सूबे में इतनी करप्शन है, जिसकी गवर्नेंस इतनी बुरी है,
وہ کچھ لوگوں کا فیورٹ ہے کہ جس نے 4 مہینے پانی کھڑا کر کے صبح ڈبویا کہ شاید باہر سے پیسے آئیں گے، ڈالر آئیں گے. سو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کس چینل کی کیا پالیسی ہے، کس بندے کے خیالات کیا ہیں، لیکن اسے پالیٹکس کے سے ہٹ کے دیکھیں، ہم بڑے سیریسلی سٹارویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ مجھے وہی دور آ رہا ہے یاد کہ جب جنگ عظیم دوم میں چرچل نے بنگال کے پورٹ پہ لا کے جہاز کھڑے کیے، وہاں سے چاول اور گندم اٹھا کے لے گیا، اس نے جا کے دی اٹلی کو اور اسپین کو. لوگوں نے پوچھا کہ چرچل تم کیوں کر رہے ہو یہ بھوکے مر جائیں گے. اس نے کہا انڈینس اسمیل لائک رائٹس، ان سے چوہوں کی جیسی بو آتی ہے. میں نے اپنے اتحادیوں کو سپورٹ کرنا ہے. 43 لاکھ لوگ قید سے مر گئے بنگال میں، 43 لاکھ لوگ قید سے مر گئے بنگال میں چرچل کے چاول اور گندم لے جانے کی وجہ سے. جو یہاں 5,000 گورا یہاں بیٹھ کے حکومت کرتا تھا، ہمارے پاس 2,000 کالا جم پہ ہے. وہ 2,000 کالا ہم پہ یہاں پہ اسی طرح انگریزوں کی طرح حکومت کر رہے ہیں. ہم سٹارویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ اپنی سارا دن دیہڑیاں لگا رہے ہیں، ووٹ خرید رہے ہیں، پرچے کر رہے ہیں، اندر دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم فکس کریں گے. بھائی 23 کروڑ لوگوں کو تمہاری اوقات کیا ہے تم نے فکس کرنا ہے؟ چوری تم نے کی ہے، فکس تمہیں ہونا ہے، اور ہم کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور بوکے کا کیا مطلب، آپ کہہ لیں کہ بوکے کا آپ کیا کر لیں گے؟ اگر 50% یا 60% مہنگائی ہو جاتی ہے، انڈے یہاں اویلیبل نہیں ہے، گوشت یہاں اویلیبل نہیں ہے، اگلے 2 مہینے میں دالیں آپ کو نہیں ملیں گی، اگلے 1 مہینے میں آپ کو سبزی نہیں ملے گی، اگلے 1 مہینے میں سبزی نہیں ملے گی، 2 مہینے میں دالیں نہیں ملیں گی، دالیں بھی امپورٹ نہیں ہو رہی اور گھی امپورٹ نہیں ہو رہا. 200 کی 200 بند ہے آپ کی، کیا نام ہے، گھی ملیں بند ہے. سو سر چیزیں بڑی سیریس ہیں، آواز اٹھائیں. یہ کوئی نہ ڈرامے والی بات ہے، نہ کوئی ایگزیجریشن ہے، یہ ساری لکھی پڑی باتیں ہیں. یہاں سے باہر نکلیں، جا کے پوچھیں کہ چیمہ صاحب نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سکیم ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سو سر ٹیک اٹ سیریس. ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے. ہماری قبریں ادھر ہیں، پیدا یہی ہوئے ہیں، اتنے پیسے بھی نہیں کہ باہر چلے جائیں، جائیدادیں بھی کوئی نہیں، ہم نے ویزے بھی کوئی نہیں لگوائے ہوئے. سو یہاں جب رہنا ہے تو اس ملک کے وارثوں کو کچھ نہ کوئی کرنا پڑے گا. میڈیا بڑی پاورفل آواز ہے، میڈیا بڑی مؤثر آواز ہے، یہاں آواز اٹھائیں، ہم مل کے اس ملک کو بچائیں. تھینک یو ویری مچ. جی اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ، اور فاروق صاحب، حالات تو اپنے انتہائی جو سامنے اکانومی کے جو حالات بن رہے ہیں اس وقت، آپ الیکشنز کی جانب جا رہے ہیں، کیا اس کے ساتھ ساتھ جس قسم کی مہنگائی ہو رہی ہے، جس قسم کی یہاں پر غریب آدمی کو پیسا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا پی ٹی آئی نے کوئی احتجاجی حکمت عملی بھی طے کی ہے کہ ابھی صرف الیکشن کی ڈیمانڈ کی طرف جانا ہے ہم نے؟ نہیں دیکھیں، ہمارا بڑا واضح ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم 9 ماہ عمران خان صاحب نے ان کو اس وقت کہا تھا کہ آپ انتخابات کروائیں تاکہ ملک کو جو ہے وہ عدم استحکام سے جو ہے وہ بچایا جا سکے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنی تباہی ہوئی ہے یہ پچھلے 9 مہینے میں ہوئی ہے. ایک ایک انڈیکیٹر کا کمپیریزن ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ مارچ 2022 میں کیا صورتحال تھی مہنگائی کی، بجلی کی قیمتوں کی، ملک میں برآمدات کی، ایگریکلچر پروڈکشن کی. عمران خان نے تو کرونا سے بھی کا بھی مقابلہ کیا تھا، ٹڈی دل کا بھی مقابلہ کیا تھا، افغانستان میں جو صورتحال بنی اس کا بھی مقابلہ ہم نے کیا. امریکہ کے انخلاء کے بعد ہم نے جو بھارت کے ساتھ بارڈرز کے اوپر ٹینشن ہوئی، جب جہاز گرائے ان کے، جب پلوامہ والا معاملہ ہوا، اس ٹینشن کا بھی ہم نے مقابلہ کیا. ان کو تو بحران ہی کوئی نہیں آیا. یہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری، فضل الرحمان سے بڑا بحران کوئی نہیں ہے جو اس ملک کے اوپر آگے نافذ ہو گیا. لہذا وہ طاقتور طبقہ جو اس ملک کے اندر یہ چاہتا ہے کہ یہ نکمے نااہل چوروں کے ذریعے ملک کو چلایا جا سکتا ہے، تو میں ان کو بڑی مؤدبانہ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈیکیٹرز ہیں مہنگائی کے، برآمدات کے، معیشت کے، جو ہمارے بیرونی ذخائر تھے، وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ تجربہ ناکام ہو گیا. ان کو قانون کو ڈیل کرنے دیں، رول آف لا کے ذریعے ان کو ڈیل کرنے دیں. جو چوروں کی سزا ہے وہ رول آف لا کے ذریعے ان کو ملنے دیں، اور آئین کی حاکمیت ملک میں قائم ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ گورنر 105 آرٹیکل کو نظر انداز کر کے الیکشن کمیشن کو یہ جواب دے رہا ہے کہ جناب آپ سیکیورٹی ایجنسیز سے جو ہے وہ رپورٹیں لیں، یا اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی؟ آئین فیصلہ کرے گا پاکستان کا. آئین میں لکھا ہوا ہے 90 روز کے اندر آپ نے انتخابات کروانے.
जो नहीं कराएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। ये क्या बात हुई? 2 धमाके मुल्क में हो जाएं तो कल को इंतखाबात नहीं होंगे, नहीं, या बारिश पड़ जाए, सैलाब आ जाए, 2 फरमाइशी इंतखाबात नहीं होंगे। 2 फरमाइशी धमाके करो। आपको इलेक्शन की डेट दे दी, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर धमाकों के बाद ये कहते हैं आपको ऑफर किया है कि आप हमारे साथ बैठे दहशतगर्दी के हवाले से, इस पे क्या? देखें, बात यह है कि हमने जितनी कुर्बानियां खैबर पख्तूनख्वा के सूबे ने दी हैं वो उससे ज्यादा कुर्बानी किसी ने नहीं दी, और जिस तरीके से लोग वहां से डिस्प्लेस हुए, जिस तरीके से वहां से इकॉनमी तबाह की गई। आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, जो तय हुआ था फाटा मर्जर के दौरान के सारे सूबे अपनी एनएफसी के हिस्से में से 1-1% जो है वो शेयर करेंगे, सवाए पंजाब के किसी और सूबे ने जो है वो सिंध, ये आज बड़ी बिलावल जो है वो बातें करता है, किसी ने भी जो है वो अपना हिस्सा एनएफसी का में से 1% खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिया। वहां की जो इकोनॉमिक पोजीशन थी, आज अभी मुराद सईद साहब 3:15 बजे उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तफसीलात जो है वो सामने रखेंगे। ये मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं, ये जो प्रॉब्लम की जड़ है ये लोग हैं, ये जब से इक्तदार में आए हैं। इमरान खान साहब ने तो हर चीज को बड़ी डेडिकेशन के साथ, एक एक चीज को बड़ी बारीकी के साथ उन्होंने एड्रेस किया हुआ था। मुल्क में टेररिज्म नहीं था, मुल्क में दहशतगर्दी नहीं थी, मुल्क के अंदर गवर्नेंस के वो मसाइल नहीं थे जो इन तजर्बाकारों के आने के बाद हुए हैं। अच्छा, इसमें एक मिनट, इसमें ये था, एक मिनट, इसमें यह था कि जो आप कह लें फाटा के हवाले से ये था कि हमारा 54 अरब रुपए का बजट था, 54 अरब का हमने बजट रखा था। वहां हमने डैम बनाए, भेड़ों के लिए पैसे दिए, बकरियों के लिए, जानवरों के लिए। 5 रिसर्च स्टेशन एग्रीकल्चर के बनाए जिसमें प्रोडक्शन और फ्रूट ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, उसका मैंने खुद इफ्तिताह किया। वहां पे अमीर लोग हो रहे थे, लोगों को जॉब्स मिल रही थी। सो वहां पे दहशतगर्दी नाम की चीज सारी खत्म हो गई। तो आप कह लें कि उस सारे को डिसकंटिन्यू किया गया, डिसकंटिन्यू करके तो मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी को किसी हद तक बढ़ावा दिया गया है, और उसी दहशतगर्दी को बना के या फरमाइशी प्रोग्राम करके तो आप कह लें डिले किया करने की कोशिश हो रही है। 2 बातें हो रही हैं, एक जनाब इकोनॉमिक इमरजेंसी और दूसरा दहशतगर्दी। जिन लोगों की वजह से दहशतगर्दी आई, जिन लोगों की वजह से इकोनॉमिक तबाही हुई, वो नौकरी लंबी करना चाह रहे हैं ताकि ठीक करें। भाई वो तो रीजन ऑफ द मतलब प्रॉब्लम है, वो तो काज है। काज वाले को कौन बैठाता है? हम कह रहे हैं कि यहां पे खुदा न खास्ता अगर इज्तिमाई दानिश या वोट उन लोगों को ले आता तो ले आए, अदरवाइज आप जबरदस्ती क्यों रखते हैं कि जिन लोगों ने इस मुल्क को गरीब भी कर दिया और दहशतगर्दी भी दे दी। सर जी, धमाके हो रहे हैं, ये फरमाइशी धमाकों के पीछे कौन सा ज़हन है, कौन से एलिमेंट है, इसका भी आश्कार कर दें। आपने बड़ा इंकशाफ किया। जी डेफिनेटली, मैं दोबारा कह रहा हूं कि दहशतगर्दी जाली है। मैं दोबारा कह रहा हूं, दहशतगर्दी जाली है। ये राणा सनाउल्लाह साहब से, शहबाज शरीफ से, जरदारी साहब से बिल्कुल तवक्को करें, आप बिल्कुल तवक्को करें। और हमें कोई डाउट नहीं है कि अचानक ही जनाब दहशतगर्दी जो है कई सूबों में, कई जिलों में, कई शहरों में, और जनाब टीवी पे सारी ऐसे लगता है जैसे मतलब इस मुल्क में होती दहशतगर्दी है। भाई 3.5 साल क्यों नहीं हुई? आज की जो दहशतगर्दी है इसे जवाज बनाया जा रहा है। पहले सैलाब को जवाज बनाया गया, वहां खड़े होकर एक बड़े लंबे बंदे ने 5 बंदों को साथ खड़ा किया, उसने कहा जी ये कई साल लगेंगे सिंध को या पाकिस्तान को सैलाब के बाद रिहेबिलिटेट करते हुए। भाई वो तो इशू ही नहीं था, वो एक मिनट, वो तो इशू ही नहीं था। दूसरी बात, उसी तरह अब जब वो पानी तो खत्म हो जाना था, कोई सूरज ले गया, कोई जमीन ले गई, कोई आगे चला गया, वो खत्म हो गया, बहाना नहीं बना। अगले 2 बहाने कि जनाब तबाही बहुत हो गई, इकोनॉमिक तबाही हो गई, और तीसरा बहाना जनाब दहशतगर्दी हो रही है। सर आप बंदे ना मारें, बड़ी मेहरबानी आपकी। इस मुल्क में इलेक्शन होने दें। ये बात बताइएगा, आप डायरेक्ट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के मैं तो नहीं कह रहा, मैंने 3 बंदों का नाम लिया है। मैंने 3 बंदों का एक मिनट सुन लेना, मैंने 3 बंदों का नाम लिया है। ओ यार मैंने 3 बंदों का नाम लिया, क्या गलत बात कर रहे हैं आप? इतनी गलत बात कोट कर रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूँ शहबाज शरीफ का, मैं नाम ले रहा हूँ राणा सनाउल्लाह का, मैं नाम ले रहा हूँ जरदारी का। क्यों नहीं करवा सकते आप? आपको उनकी सलाहियत पे शक है? कोई आपको उनकी सलाहियत पे शक है? ये बताइएगा 3.5 साल आपकी उम्र रही है 22 मार्च से पहले, तो आपने उस टाइम इनके खिलाफ ऐसे क्यों इकदाम नहीं किए कि आज उसके दौरे हुकूमत नहीं करवाई? हमने कौन से इकदाम क्यों नहीं किए? देखें, मैं समझता हूं, देखें
हम बार बार कह चुके हैं, हम बार बार कह चुके हैं कि कुछ लोगों का एहसास कमतरी बड़ा शदीद है, उनको अंग्रेजी बोलने वाला ईमानदार ऐसा लीडर जो चलता हो तो सारे उसको देखें, ये पसंद नहीं है। यहाँ पसंद है डरे हुए, बूट चाटते हुए, घबराए हुए, वीडियो भी हो, ऑडियो भी हो, प्यार तरले करें, मिन्नतें करें, शाम को आके माफी मांगें, ठीक है, उस तरह के। सो इमरान खान का कसूर इतना ही था, इकदाम तो सारे किए। इकदाम क्या किए? 6% आपके लिए ग्रोथ हो गई, 11.7% आप कह लें कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो गई, इंडस्ट्री की आप कह लें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ग्रोथ हो गई, आईटी की ग्रोथ हो गई। इकदाम तो यही करने थे, लोगों को 18 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था, इकदाम तो यही करने थे। हमने इकदाम किए, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद यहाँ जिसे कहते हैं पावरफुल और ईमानदार लीडर, उसकी शायद थोड़ी गुंजाइश कम थी, अब बढ़ रही है। इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। अच्छा फारूक साहब ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि आपसी लड़ाई हम फिर लड़ेंगे सियासतदान, लेकिन इस वक्त जो दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुतहिद हों, क्या इसके लिए तहरीक इंसाफ तैयार है? देखिए, मैं तो पहले आपको इसका जो है वो जवाब दे चुका हूं कि अब मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। मामला सिर्फ ये है कि मुल्क ने अब इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ना है। जिस तरह हमने कहा कि हमने पहले ये इकदाम लिए थे, मार्च 2022 के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं थी भाई मेरे, ये आज दहशतगर्दी भी आ गई है। तो जो इजलास पहले होने चाहिए थे, मुराद सईद पिछले 6 माह से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। उसने बताया कि मालाकंड सवात के अंदर जो हालात को ख़राब किया गया, जो वजीरिस्तान में ख़राब हुए, जो बाढ़ काटी जा रही थी, वो जो बाढ़ लगी थी, वो बाढ़ पाकिस्तानियों ने पेट काट के लगाई थी, वो अवाम के टैक्स के पैसे से लगी थी। लिहाजा पहले मिल बैठने के ऊपर दहशतगर्दी का कला कमा करने के हवाले से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन पहले आप अपनी नीयत तो ठीक कर लें, पहले आप अपने अंदर वो सलाहियत तो जो है वो पैदा कर लें। जो अच्छा खासा चलता चलाता पुरअमन तरक्की याफ्ता आगे बढ़ता मुल्क था, उसको जो अब रिटायर हो गए हैं, उनके तजर्बे ने, उनकी ख्वाहिश ने, पता नहीं क्या ख्वाहिश थी कि वो कलीमुल्ला और सलीमुल्ला के चक्कर में जो है वो पड़े हुए थे, वो मुल्क को उन्होंने तबाही के दहाने के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। और अब आपको कभी दुबई के सिग्नल्स के ऊपर नजर आते हैं और कभी किसी दफ्तर के अंदर बैठ के वहां पर पता नहीं कौन कौन सी वेरिफिकेशनें करवा रहे हैं, वहां नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बता दें कि इस वक्त नून लीग ये बयानियां बना रही है कि तालिबान के लिए पीटीआई के दिल में जो है सॉफ्ट कॉर्नर है, तो आप पीटीआई का क्या इस वक्त स्टांस है कि तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए या फिर नहीं, सुन लेना, देखें, वो कहते हैं हमारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, तो शहबाज शरीफ का वो बयान आप भूल गए हैं, आपको लगता याद नहीं है। ये जितने सहाफ़ी बैठे हैं, ये जितने चेहरे बैठे हैं, मैं तो इनको पिछले 15, 16, 17 साल से जानता हूं। लाहौर में एक धमाका हुआ था तो शहबाज शरीफ ने हेडलाइन लगाई थी कि जनाब तालिबान साहब मेरे ऊपर रहम करें। वो बयान आपको याद है कि नहीं याद? अखबारात की जीनत बना था। और उसके बाद जो है बेनजीर की हुकूमत जो है वो किससे पैसे लेके गिराई थी नवाज शरीफ ने, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इनके दिल में अगर कोई हार्ड कॉर्नर है तो शौक पूरा करें कार्रवाई।